يعطيك فترضى جل من معطيك صراحا عطاء وهذا لله كرم ذكر وصف محمد كيما تطيح على القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى والدروس لأحمد عن ابن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بالطواب من لها على الإله مكانا للوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى القرآن فكان يقول نور الله وجهه وسرى إلى الإبن المحصول وهو ابن هاشم الكريم الشام بن عبد مناف ابن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عدل لذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي عوانا وإنما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أوصى الهدى والحمد والأحزان ورأت كما قد جاءها علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالتهم من في بطنها فاستبشرا ولنا المخاوف فأدرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد ذكرك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حالا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
Sallallahu
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بوحي الله في غير يعبد الرحمن وضمه ثلاثة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان ودعا ثلاثا في خفاء فأتاه عن إسكع بما تؤمر به الإعلان وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأداء فنونا مات ثقيفا داعيا فرمه بالأحجار بل أحزن به الصبيان ملك الجبال أتى فقال أدبها فقال لا بل أرتجي القربان أسرى به المولى وصلحا وهو الرسل وشاهد برزخا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات الأولى والكرسي رأى مولانا والإذن بالهجرة جاء من فضله انتهى البلد الكريم وأقام أسرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يدفعون إذا أتى أصواتهم فلا يحدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قدروا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حجروا أذهانا كرما وعفوا وصهرا وتواضعا والجدع حنا محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أدعى شاربا ريانا والله قد أدمت معاجز أحمد رفع المحيي النبي مكانا ولقد أتى 27 مع الصف رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابعه يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من أوصافه يحيي القلوب تهيئ الأشجان الله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإن امتددنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الملوك به الإله حبانا
ختمنا عند الممات وأصلح حقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس لا عدوان يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس لا عدوان يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس لا عدوان بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصفا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ta'ala wa ta'alim wa syakir wa nafa'u biha wa ibadah wa istifadah wa al tawassut bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ala al-huda wa jalan ala khair wa rahmatullah wa barakatuh subhanahu wa ta'ala. Sudah sampai di halaman 168. Sampai 243. Rafi hadan. Sudah. Rafi hadan ayat. Rafi hadhihi ma yadulluka ala sa'il hukmi fi ibadatin sudah. Ya. Ada yang nafsu sudah. Wa amma idza huwa Ala yang nafsu. baik. Kita lanjutkan, kita masih membahas masalah tafwid ya. Al-adat atsani. Pertentangan yang kedua dalam jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu segala pikiran-pikiran atau bahaya-bahaya, keinginan, pikiran, keinginan dan tujuan dalam hati kita yang berbahaya yang bisa menemani kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara menanggulanginya dengan cara tafwid. Tafwid yaitu mengembalikan segala sesuatu keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada diri kita. Nah, mengapa kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan segala masalah kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama karena supaya hati kita itu dipenuhi dengan tumaknina.
memutuskan perkara kita adalah zat yang maha baik. Kita mendapatkan kebaikan di mustaqbal atau di masa yang akan datang. Tapi kalau kita pasrahkan, kita serahkan urusan kita kepada diri kita sendiri, belum tentu apa yang kita dapat itu sesuatu yang baik. Nah, keinginan kita itu belum tentu mendapatkan kebaikan untuk diri kita. Tapi keinginan Allah terhadap diri kita pasti sesuatu yang baik. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ditanya, "Kaifa asbahta?" Kamu berada di pagi hari ini dalam kondisi seperti apa? Kata dia, "Aku berada di pagi hari ini fawwadtu amri illallah." Aku berada di pagi hari ini, aku serahkan perkara hidupku semua keputusannya kepada Allah SWT. Apa yang dimaui Allah kepadaku itu yang aku jalani dan itu yang terbaik, kata Abdullah bin Mas'ud. Nah, kemudian wa amma idza fawwata amraka ila Allah subhanahu, kalau engkau serahkan keputusan perkara urusanmu, masalahmu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada keinginanmu. Wa sa'altahu ayyastara laka ma huwa salahuka, dan engkau meminta kepada Allah agar memilihkan untuk dirimu apa yang terbaik untuk dirimu. Lam talqa illa al-khaira was-sanasa, kamu tidak akan mendapati di dalam masalahmu kecuali hanya kebaikan dan kebenaran. Kalau kamu serahkan kepada Allah, pilihkan yang terbaik buat kamu, kamu pasti akan mendapatkan kebaikan dan kebenaran di dalam apa yang terbaik. Apa dalilnya? Kalau Allah Ta'ala hikayatan anil abdus salih, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebuah hikayat, cerita tentang hambanya, seorang hambanya yang soleh. Ini dari Al-Fir'aun, ya, dari keluarga Fir'aun yang beriman. Nah, Fir'aun ini dia hidup di tengah-tengahnya Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Ada salah satu keluarga yang beriman. Salah ada yang mengatakan namanya Syam'an, ya, Syam'an. Atau ada yang juga mengatakan Ubaid, ada yang mengatakan Jibril. Dia mengatakan hamba yang beriman ini dia takut terhadap perbuatan Fir'aun, takut terpengaruh dengan keburukan Fir'aun dan mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya sampai dia itu terancam karena mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan akhirnya dia lari meninggalkan Islam Fir'aun. Dia mengucapkan aku serahkan keputusan hidupku, masalahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Innallaha basirun bil ibad. Kenapa aku serahkan keputusan hidupku kepada Allah? Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat terhadap perkara yang menimpa hamba. Allah ini Maha melihat, Allah yang Maha penyayang melihat kondisi kita. Kalau kita pasrahkan kepada Allah, perkara kita pasti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawaban dari doanya ini? Apa jawaban dari tafwid ini? Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wallahu sayyi'ati ma makaru. Karena dia tidak memasrahkan dirinya kepada dirinya sendiri, tidak memasrahkan dirinya kepada rencana planningnya, dia pasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia sadar dia ini makhluk yang lemah, makhluk yang mungkin berbuat salah, makhluk
rencanakan untuk dia, keburukan Fir'aun yang direncanakan untuk dirinya. Fir'aun ini dapat apa? Fir'aun ini ditenggelamkan oleh Allah SWT. Dengan kekuatan yang dahsyat ditenggelamkan oleh Allah SWT dan disiksa oleh Allah. Apa itu ayatnya? An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan. An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan. Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah dan di dalam kuburnya Fir'aun dan pengikut-pengikutnya setiap hari ditampakkan ke Fir'aun itu an-nar, api. Ghuduwwan wa 'ashiyyan. Pagi petang ditampakkan terus kepada Fir'aun. Dan sebagian ulama mengatakan ini dalil bahwa ada kubur itu. Fir'aun kan belum masuk neraka, tapi di kubur ini ditampakkan api itu terus kepada Allah SWT. Jadi siksa kubur itu ada. Nah, kita lanjutkan. Amatara kaifa a'adaba tafwidahu al-bidayah min al-aswaq. Tidaklah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dampak dari kepasrahannya, tafwidnya, dipasrahkannya atau dipulangkannya segala perkara hamba ini kepada Allah. Dampaknya adalah mendatangkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang buruk, wan nasra 'alal a'da, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari musuh-musuh hamba tadi. Nah, ini dalil bahwa tafwid atau memulangkan keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang ingin selamat dari segala keburukan, dan harus dilakukan oleh seorang hamba jika dia menginginkan pertolongan dari Allah itu turun. Alhasil siapa yang memulangkan keputusan hidupnya kepada Allah, maka dia tidak akan menjumpai kecuali segala hal yang baik di dalam hidupnya dan segala hal yang benar. Wa bulughal murad, dan tercapainya tujuan. Pada amal muwaffadan insyaallah. Renungi apa yang aku ucapkan, kata Imam Ghazali. Renungi yang aku ucapkan mengenai tafwid ini, maka kita akan mendapat taufik insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang masuk kepada penjelasannya. Fa'in qulta, jika engkau bertanya, kalau engkau masih belum paham juga apa yang aku maksud mengenai tafwid, kau dari Imam Ghazali kau jelaskan kita suruh pasrah kepada Allah, kau jelaskan kita ini suruh memulangkan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makna tafwid? Tafwid itu apa? Kalau engkau bertanya, bayyan lana makna tafwid. Kalau engkau bertanya, apa itu maknanya tafwid? Apa sih memulangkan perkara hidup kita kepada Allah itu maknanya apa? Wa bayyan lana hukmahu, hukmat tafwid. Dan jelaskan pula kepada kami apa itu hukumnya tafwid. Hukumnya orang itu harus bertafwid kepada Allah itu apa? Wajibkah? Sunnahkah? Hukumnya apa? Kata beliau, kalau kau bertanya seperti ini, fa'lam, ketahuilah, anna hahuna fasreh. Jawaban mengenai semua ini terdiri dari dua pasal, dua bagian. Bihima yartadi'ul kalam. Dengan dua pasal yang aku mau jelaskan ini, nanti semuanya akan menjadi jelas apa yang aku bicarakan mengenai tafwid. Ahaduhuma, pasal yang pertama yang mau aku jelaskan, maudhi'ut tafwid. Yang aku mau jelaskan itu posisi tafwid itu di mana? Kapan kamu harus tafwid?
bertafwid, kapan kamu harus memulangkan perkara kepada Allah, keputusannya kepada Allah, kapan kamu tidak harus seperti itu, mau posisinya. Wakani kedua yang aku jelaskan, akan aku jelaskan mengenai tafwid ini maknahu wa hadduhu wa jiddu. Aku akan jelaskan maknanya tafwid itu apa, batasan tafwid itu apa, dan diddu tafwid maksudnya lawan katanya tafwid itu apa, lawan perbuatan tafwid itu apa, sehingga kita tidak boleh melakukan lawannya, karena yang dianjurkan adalah tafwid. Ini akan dijelaskan dalam dua kelompok oleh Imam Ghazali. Yang pertama, amma mawdi'u, posisi tafwid, sedangkan mengenai posisi tafwid di dalam hidup kapan aku harus memulangkan perkara itu kepada Allah, kapan aku harus menjalani itu tanpa harus memulangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali, mengenai perkara posisi tafwid ini di dalam hidup kamu, fa'al, ketahui terlebih dulu, anna muradati balad, sesungguhnya muradat itu keinginan manusia. Keinginan manusia itu terbagi dari tiga kelompok. Manusia ini kan punya keinginan macam-macam. Tapi di antara keinginan manusia ini itu sebetulnya tergolong menjadi tiga kelompok yang berkaitan mengenai tafwid. Kelompok pertama, muradun ta'lamu yaqinan annahu fasadun wa syarrun la syakka fihi al-battah. Kelompok yang pertama adalah keinginan yang kamu tahu secara yakin bahwa itu adalah keinginan yang rusak, yang buruk, tanpa ada keraguan sama sekali. Jadi manusia itu kadang-kadang menginginkan sesuatu yang buruk. Keinginan yang timbul dari syahwat, keinginan yang timbul dari bisikan setan, keinginan yang timbul dari persepsi yang salah, cara pandang yang salah. Itu keinginan akan menjadi menimbulkan di dalam diri manusia itu keinginan yang buruk, keinginan duniawi yang timbul dari duniawiya. Itu adalah keinginan yang buruk. Nah, kalau keinginan yang buruk, contohnya apa keinginan yang buruk? Karena ada orang menginginkan neraka. Ada nggak orang menginginkan neraka? Orang menginginkan siksa. Ada. Dari persepsi yang salah. Orang yang cara pandangnya salah, sehingga dia menginginkan sesuatu yang salah. Semacam menantang gitu ya, menantang sesuatu yang salah. Walaupun pada hakikatnya orang yang waras dia tidak akan menginginkan dan orang yang waras dia tidak akan menginginkan api. Tapi orang yang cara pandangnya salah, dia ambil api, dia bakar dirinya. Orang-orang kaum Nabi terdahulu minta kepada Nabi-Nabi, oh kalau kamu benar turunkan azab kepada kita sekarang. Ini bodoh, ya. Harus kita ada yang menginginkan siksa. Tapi ini keinginan yang rusak, keinginan yang rusak namanya, ya. Yang tidak normal. Ada juga keinginan yang buruk. Wafil af'al, keinginan yang dalam perbuatan. Kalau yang tadi keinginan yang rusak dan buruk. Keinginan yang wafil af'al, keinginan yang buruk pada perbuatan. Kalau kufri, ingin jadi orang kafir. Wal bid'ah, ingin melakukan perkara bid'ah, yaitu perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' para ulama.
keinginan berbuat maksiat, dorongan berbuat maksiat. Aku ingin melakukan perbuatan A, perbuatan B, maksiat. Atau aku ingin melakukan perbuatan bid'ah A, perbuatan bid'ah B. Umpamanya ini enaknya sholat subuh 4 rakaat. Nah, ini bid'ah. Kalau misalnya sholat subuh 4 rakaat, namanya enaknya sholat subuh 4 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat ya, namanya 4 rakaat. Atau hal-hal semacam itu. Atau keinginan untuk kafir. Masallah, ingin keluar dari agama yang benar. Ini keinginan yang seperti ini semua keinginan yang rusak dan keinginan yang buruk. Fala sabila ila iradati dzalika. Tidak usah dibahas apa yang mau dipasrahkan, apa yang mau dipasrahkan, apa yang mau dikembalikan kepada Allah. Keinginan buruk masa kita kembalikan kepada Allah. Makanya ya Allah, jika kekafiran itu baik untukku, ini salah ini. Keinginan kamu dari awal sudah rusak. Jadi tidak perlu dibahas karena manusia. Keinginan manusia yang pertama ada keinginan yang rusak, keinginan yang buruk. Ini tidak ada kaitannya sama tafwid. Karena keinginan seperti ini itu seharusnya tidak boleh ada pada diri manusia. Bisa dipahami ya? Jadi ini tidak mungkin berkaitan dengan tafwid. Wattani muradun ta'lamu qat'an annahu salah. Para katanya yang buruk. Kelompok keinginan yang kedua adalah keinginan yang mutlak. Kamu itu mengetahui bahwa itu adalah baik. Keinginan yang baik. Tidak ada salah. Kamu tahu pasti itu keinginan yang baik. Dan pasti akan mendatangkan kebaikan. Contohnya dalam jannah, surga. Itu tidak nampak ya. Ya Allah, jika surga itu baik, untuk masukkan aku ke surga. Surga itu pasti baik. Dan kamu harus serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka itu pasti buruk. Dan perlu kamu pasrahkan ke Allah. Itu kamu langsung minta. Dan perlu dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, jika neraka baik, untuk masukkan aku ke neraka. Neraka itu ada kebaikan. Dan perlu kamu kembalikan kepada Allah. Minta yang tegas. Kamu harus minta tanpa pengecualian di sini. Ya Allah, jauhkan aku dari neraka. Tidak boleh pakai ya Allah, insya Allah jauhkan ya saya dari neraka. Tidak boleh. Karena itu sudah jelas. Surga, kalau tak surga, ya Allah, insya Allah saya ini masuk surga. Tidak boleh. Itu sesuatu yang pasti baik. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tidak usah pakai dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal iman. Iman itu sesuatu yang baik. Bagaimana Pak? Ya Allah, jika iman itu baik, jika iman kepadamu baik, jadikan aku hamba yang beriman. Salah. Iman kepada Allah sesuatu yang baik. Minta langsung tanpa harus dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang beriman. Jadikan aku hambamu yang beriman. Maksa dan pernah putus. Maksa terus Allah. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang beriman. Jauhkan aku dari neraka. Masukkan aku di surga. Terus jangan bosan. Dipaksa terus Allah. Walaupun Allah tidak dipaksa, tapi minta terus. Wasunnah dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW itu sesuatu yang baik. Yang dimaksud sunnah di sini jalan hidup Nabi Muhammad SAW sesuatu yang baik. Ya Allah, jadikan aku orang yang berakhlak. Tidak usah pakai tafsir di situ. Itu jalan hidupnya Rasulullah. Itu Rasulullah itu orang yang murah senyum, sabar, orang yang berbudi pekerti baik. Jadi tidak perlu kita, ya Allah, jika akhlak Nabi Muhammad itu baik, jalan hidupnya baik, jadikan aku salah. Minta kamu, ya Allah, beri aku akhlak Rasulullah SAW. Jadikan hidupku seperti hidupnya Rasulullah SAW. Nah, minta seperti itu. Falaka
iradatuha bil hukmi. Dalam hal seperti ini, kamu boleh menginginkannya secara pasti tanpa syarat. Tanpa syarat. Hukum. La maudi'a lit-tafwid fihi. Tidak ada tempat bagi tafwid dalam masalah yang seperti ini. Tidak boleh kamu bertafwid. Nah, tidak boleh kamu serahkan kepada Allah SWT. Itu termasuk kurang adab namanya. Sebagian ulama mengatakan kamu kalau minta hal seperti ini pakai ya Allah jika kau kehendaki, itu berarti kamu bukan Allah tidak niat. Ya Allah jika kau kehendaki masukkanlah aku ke surga. Oh itu tidak niat. Hamba itu harusnya dalam hal seperti ini maksa. Ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Tidak ada tempat ditafwid fi. Mengapa alasannya tidak ada tafwid? Itulah khatar fi. Karena di dalam tidak ada bahaya. Surga ada bahaya di dalam surga. Ada iman, tidak ada bahaya di dalam iman. Orang yang masuk surga pasti baik. Orang yang beriman pasti baik. Orang yang menjalani jalan hidupnya di Muhammad SAW pasti dia mendapat kebaikan. Jadi kamu tidak perlu memasrahkan keputusannya kepada Allah, sebab keputusannya sudah jelas. Surga itu baik, iman itu baik, sunnah Nabi Muhammad itu baik. Wala syakka annahu khairun wa salah, di dalamnya tidak ada keraguan lagi. Di dalam itu semua pasti ada kebaikan dan salah. Salah itu perbaikan di dalam hidupnya. Nah ini jadi kelompok keinginan yang pertama yang mutlak buruk, kamu tahu pasti itu buruk. Kelompok keinginan yang kedua mutlak yakin kamu tahu itu pasti baik. Ini dua-dua kamu tidak perlu memulangkan keputusannya kepada Allah. Keinginan yang ketiga, kelompok yang ketiga, muradun, suatu keinginan atau tujuan, la ta'lamu yaqinan, kamu tidak mengetahui secara yakin, berarti sama. Kamu tidak tahu, sama ya, dua keinginan yang kamu tidak tahu secara yakin, berarti 50-50 ya. Fihi sholahan au fasad, keinginan yang kamu tidak tahu pasti ini baik atau buruk. Ini kalau tak minta baik atau buruk, kamu tidak tahu pasti. Wadhalika, keinginan yang seperti ini contohnya nahwu an-nawafil wal mubahat. Contohnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan nawafil dan hal-hal yang berkaitan dengan mubah, sesuatu yang kalau an-nawafil itu jamak dari nafilah. Nafilah itu sebetulnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya sunnah. Tapi sebetulnya dia berbeda dengan sunnah yang di atas. Kalau sunnah yang di atas itu yang berkaitan dengan jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Kalau nafilah perbuatan sunnah yang ekstra, lebih dari sunnah yang di atas. Jadi sunnah itu, perbuatan sunnah itu ada yang nafilah dan sunnah itu sama. Tapi kalau istilah sunnah itu biasanya yang tidak pernah ditinggalkan lagi. Yang tadi itu dalam tanda kutip motok dalam menjalankan itu, seperti akhlak, seperti hal-hal yang Nabi tidak pernah meninggalkan. Tapi kalau nafilah itu sesuatu yang dikerjakan Nabi, tapi di kesempatan lain ditinggalkan Nabi, tidak terus-terusan. Apa contohnya? Haji yang kedua. Haji yang kedua itu sunnah. Sunnah yang pertama itu wajib. Haji yang kedua sunnah.
kamu menginginkan haji yang kedua. Keinginan kamu menunaikan haji yang kedua itu baik atau buruk buat kamu? Bisa baik, bisa buruk. Orang haji kok bisa buruk? Iya bisa buruk. Sebab keinginan haji kamu yang kedua itu bisa jadi kalau kamu menunaikan ibadah haji yang kedua, kamu meninggalkan sesuatu yang lebih utama dari itu. Yang lebih utama dari itu. Lebih utama dari haji. Seperti ada orang datang ke Al-Imam dia datang, dia mau menunaikan ibadah haji. Ditanya oleh Al-Imam ini haji yang berapa? Tidak salah yang 3 atau 4. Itu haji yang 3 apa? Apa yang kamu cari dari haji? Heran juga orang ditanya apa yang dicari dari haji. Jadi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mau atau tidak? Kata Allah, uang yang kamu siapkan buat haji itu serahkan aku fungsikan uang kamu itu untuk hal-hal yang aku jamin kamu pasti dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau kamu pergi haji yang ketiga ini belum tentu kamu dapat ridho. Tapi kalau kau serahkan ke aku uang itu, aku bagikan ke tempat-tempat yang aku jamin kamu pasti dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini, wah saya ingin haji. Saya pilih yang kita haji ini kan perlu dipertanyakan. Harusnya kalau dia mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang wali seperti yang ada itu minta bahasa uang kamu saya serahkan ke tempat yang benar, saya jamin kamu masih dapat ridho. Harusnya begitu saya tidak perlu melakukan perjalanan jauh, uangnya saya serahkan, yang bagi bukan saya. Yang bukan saya dan saya dapat ridho Allah SWT. Itu diserahkan, dia dapat ridho Allah SWT. Dia tidak mau. Berarti keinginan hajinya itu ada unsur syahwat yang masuk di dalamnya. Ada unsur syahwat. Nah, ini masalah nawafil. Nawafil ini memang sangat pelik, ya. Tidak semua orang bisa memahami ini. Seperti orang melakukan suatu perbuatan sunnah, tapi meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Nah, ini nanti akan dibahas sebenarnya. Seperti contohnya orang melakukan nawafil, wal mubahat, apalagi yang hal-hal yang mubah. Hal-hal yang mubah contohnya apa? Besok mau pergi puncak, mubah itu. Atau besok saya mau sarapan sate, itu sesuatu yang mubah. Atau saya ingin dagang A, saya mau dagang A, saya mau buka toko B, saya mau bangun A, saya mau beli mobil C, makanya ini sesuatu yang keinginan yang mubah semuanya. Nah, untuk keinginan yang mubah atau keinginan yang nafilah, ini keinginan yang sama. Saya mau beli mobil, makanya mobil ini baik atau buruk buat saya? Bisa tahu nggak? Atau keinginan saya beli mobil itu baik atau buruk? Saya nggak tahu. Bisa baik, bisa buruk. Saya mau ingin punya anak. Ingin punya anak itu baik atau buruk? Hah? Bisa baik, bisa buruk. Bisa baik, bisa buruk. Ya kalau anak saya yang lahir itu anak yang soleh, itu berarti sesuatu yang baik. Ya kalau anaknya lahir, anaknya jadi budak, keinginannya dipenuhi ya.
Dia sembuh bisa jadi maksiat. Ini sesuatu yang salah namanya. Ingin jadi orang kaya, baik atau buruk? Sesuatu yang sama juga belum tentu. Belum tentu kamu kaya itu baik buat kamu. Belum tentu juga buruk. Ini sesuatu yang sama namanya. Nah, segala sesuatu yang sama di dalam hidup kamu. Contohnya pada hal yang nawafil atau hal yang mubah, fahada maudhi'ut tafwid. Inilah tempatnya kamu itu memulangkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya simpel. Segala sesuatu yang kamu tidak tahu pasti akibatnya bagi kamu itu baik atau buruk, disitulah kamu harus memulangkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pasti keburukannya dan pasti kebaikannya, kamu tidak perlu memulangkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disitulah posisi tafwid di dalam hidup kamu. Sebetulnya dari sini saja sudah jelas. Nah, bagaimana kalau kita memiliki keinginan yang ketiga? Nah, masa orang tidak boleh punya keinginan pergi haji? Masa orang tidak boleh punya keinginan ingin punya anak, ingin punya mobil baru, ingin dagangannya laku? Masa tidak boleh? Tidak boleh. Namanya hidup itu dia pasti punya keinginan yang seperti itu. Namanya manusia. Cuma kata beliau, ini tempatnya kamu tafwid. Bagaimana tempatnya tafwid? Falaisa laka an turidaha qat'an. Jadi kamu dalam hal seperti ini yang kamu tidak tahu baik buruknya dampaknya buat kamu tidak boleh menginginkannya secara mutlak seperti kamu menginginkan surga. Tidak boleh. Harus saya punya anak, tidak boleh. Harus saya punya mobil, tidak boleh. Harus saya sembuh, tidak boleh. Ingin boleh, tapi menginginkan yang mutlak jangan. Jadi bagaimana? Bal bil istithna wa syar al khair was salah. Nah, ini caranya. Kamu tidak boleh menginginkan yang mutlak, tetapi kamu seharusnya memberi pengecualian dan syarat jika di dalamnya ada kebaikan untuk hidup. Jadi kalau sesuatu yang kamu tidak tahu baik atau buruknya, itulah tempat tafwid. Caranya tafwid bagaimana? Ya Allah, aku ingin anak. Ya Allah, jika anak itu baik buat aku, harus ada syarat. Harus ada syarat. Kalau menginginkan sesuatu yang kamu tidak tahu baik atau buruknya, beri syarat. Ini sebetulnya kan bukan cuma ucapan, tapi di sini di dalam hati, supaya kita ini tahu bahwa keputusan kita itu apa yang kita minta kadang-kadang oleh Allah tidak diberi, itu karena yang kita minta itu tidak selalu baik. Ya. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jadikan aku orang yang kaya, mubah juga, sesuatu yang mubah. Jadikan orang yang kaya. Mintanya jangan jadikan orang yang kaya. Ya Allah, jadikan orang yang kaya raya jika engkau mengenai. Ulangkan atau ya Allah, jadikan orang yang kaya raya agar aku bisa memberi sedekah kepada banyak manusia, membantu orang dan jadikan kekayaanku ini Allah mendatangkan itu. Kasih syarat. Itu yang harus dijelaskan. Allah tidak perlu dijelaskan, tapi kita yang perlu menjelaskan kepada diri kita sendiri bahwa jangan kamu punya tujuan yang mutlak pada apa yang kamu minta, kecuali kamu mengikat dengan syarat tadi terhadap
Seumpamanya kamu ingin jadi orang kaya, kemudian 10 tahun belum jadi orang kaya, jangan kamu berprasangka dulu kepada Allah. Boleh jadi apa yang kamu minta itu boleh jadi tidak baik buat kamu, makanya oleh Allah SWT tidak diberi. Atau boleh jadi selama 10 tahun ini kamu belum pantas jadi orang kaya. Kalau diberi oleh Allah SWT, segera kamu bisa rusak. Makanya Allah memberikan keinginan kamu itu di waktu yang tepat. Dan makanya kalau kita minta sesuatu kemudian segera dikabulkan oleh Allah, sesuatu yang tidak jelas sebenarnya, baik buruknya, kemudian segera dikabulkan oleh Allah, nangis. Jadikan ini terkabulnya itu aku ini kebaikan, dan terus berasa dirinya wali. Sesuatu yang tidak jelas namanya. Ya Allah, turunkan hujan betul. Karena saya wali. Kalau orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan katakan, "Ya Allah, turunkan hujan betul aku." Jadikan hujan kebaikan. Astagfirullah. Ya Allah. Aku pasrahkan ini keputusan kepada kamu, ya Allah. Dan takdirni ila nafsi tarfata'ain, ya Allah. Jangan kau pasrahkan diriku kepada diriku sendiri. Kalau yang diminta tidak turun, alhamdulillah, saya diserahkan kepada Allah, dan itu keinginan diri saya sendiri yang buruk untuk diri saya. Nah, ini yang paling tepat, istithna wa syartil khair wa salat. Fa in qayyadta ibadataka bil istithna fa huwa kafir. Kalau keinginan yang ketiga ini yang tidak jelas bagi kamu dampaknya baik atau buruk bagi dirimu, kau ikat dengan pengecualian, insya Allah, atau jika itu baik untuk dunia dan akhirat bagi Allah, kau ikat dengan syarat, maka inilah yang dinamakan engkau sedang tafwid, mengembalikan keputusan hidupmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in aradta dunal istithna, tapi kalau di dalam keinginanmu itu engkau menginginkan tanpa pengecualian, tanpa syarat, pokoknya harus punya rumah, pokoknya ya, tanpa pengecualian, bahwa torahun nadmun manhiyun. Inilah yang dinamakan penyakit tamak yang dilarang. Penyakit tamak ini mendambakan sesuatu yang dia tidak tahu itu baik atau buruk. Maksa Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang dia tidak tahu itu baik atau buruk untuk diri. Kalau diberi itu oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kamu malah rusak. Nah, itu contohnya cerita yang minggu lalu yang hamba minta menolong dilihat iblis. Nah, penasaran ya Allah, tampakkan kepada iblis, ahli ibadah katanya. Ya Allah, ini yang iblis itu seperti apa? Kita akan berlindung dari iblis kalau melihat iblis. Tidak, pokoknya saya mau lihat iblis itu seperti apa. Tidak boleh. Ya, iblisnya keluar, katanya iblis ada bicara, kalau hidup kau ini, kalau aku nggak tahu hidup kau ini 100 tahun lagi sampai 100 tahun lagi, wah aku pukul. Tertipu dia dengan omongan iblis. Berarti aku masuk neraka, katanya iblis 100 tahun lagi. Akhirnya dia berbuat maksiat, dia aku maksiat terus tobat, kita mau maksiat mati dalam keadaan maksiat. Karena dia minta sesuatu yang dia inginkan, yang tidak jelas itu baik atau buruk untuk dirinya, bil hukum, tanpa syarat, tanpa mengkaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Famawdi'ut tafwid kita. Jadi kesimpulannya, posisi tafwid atau mengembalikan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu kullu muradin fihi al-khabar. Segala sesuatu, segala keinginan yang di dalamnya terdapat bahaya. Tidak jelas ya. Wa huwa alla tastayyina salahaka fihi, yaitu terdapat bahaya maksudnya yang kamu ini tidak yakin ini dampaknya baik atau tidak untuk dirimu. Kalau kamu tidak yakin, ya berarti itu tempatnya kamu kembalikan, mengkaitkan dengan syarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini ya, orang besok kita jalan bareng. Besok jalan itu baik saja atau kamu tak jelas ya? Tapi insya Allah. Besok saya jalan bareng. Insya Allah. Itu yang paling penting bukan paham itu, tapi bisa. Insya Allah. Kalau tidak jadi, besok tidak jadi jalan bareng. Berarti itu yang baik. Saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar di mulut, tapi di hati. Memasrahkan itu kepada, mengembalikan keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma makna tafwid, sedangkan makna tafwid, apa maknanya orang yang tafwid mengembalikan? Apa makna mengembalikan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala? Makna tafwid insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi anna a'tarafna wa anna la tasrafna ala ashrafna wa tub alaina tawbah taghfir li kulli rawbah waskur lana rawdati wa amin lirrahati waghfir li walidina rabbi wa mawjudina wal ahli wal ikhwani wa syariril khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhra wal muslimina ajma amin ya rabbi isma fadlan wajudan manna la bihtisabi minna bil mustafa rasuli kata bi kulli suli bil mustafa rasuli kata bi kulli suli bil mustafa rasuli kata bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi ila taslis rabbi walhamdulillahi billahi wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.